व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी दी 22-23 जून की अमरीका फेरी दौरान जिथे सिख मुसलमान ईसाई अते न्याय पसंद जथेबंदियां वल्लों यूएस कांग्रेस विच ब्रीफिंग अते रोस रैलियां जड़ियां कीतियां जा रही हैं उते हिंदू तवीआं जथेबंदियां वल्लों मोदी दा गुड्डा बनने लई बहुत सारे यतन उपराले भी किए जा रहे हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और इस तो पहला आप गलबात शुरू करिए। असीं जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो लैन जा रहे हैं यूट्यूब के उपर। सो निहंग सिंह जी कहते हैं कि ऑलवेज ग्रेट एनालिसिस, ग्रेट वंडरफुल प्रोग्राम, डॉक्टर साहब जी जीनियस पर्सन, हैव ग्रेट नॉलेज। सो इसी तरह मैसेज आएगा शिंदा गिल जी कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद और वाहिगुरू जी होरां दे काफ़ी सारे मैसेज ने कहते हैं खालिस्तानी बारे और कहते हैं कि एक फुकरा हरियाणा च बकवास कर रहा सी। सो कहते हैं यूके कैनेडा नूं भी स्ट्रिक्ट होने की लोड़ है और फिर उन्होंने लिखा कि फुकरे गंदस्तानी और आस्ट्रेलिया च तां छित्तर खा के आए ने उन्होंने लिखा है और फिर इदां दे काफ़ी सारे मैसेज ने उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह सिंह नवजोत जी कहते पंजाब हल खालिस्तान और वाहिगुरू जी फिर कहते वाहिगुरू जी मेहर कर पंजाब जल्दी होवे आज़ाद। होर इस तरह उन्होंने मैसेज है उन्होंने सानू फतेह भी बुलाई है सानू दोनों मैनू तो डॉक्टर साहब जी होरां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और विंटर स्टॉर्म कहते कि तेनू अग लाउणी अमरू कुत्तिया I'm sorry about that क्योंकि मैं सॉरी जसवीर बराड़ जी कहते खालसा सिक्स फॉर जस्टिस, गुरपतवंत सिंह पन्नू, बिक्रमजीत सिंह, भाई बाबा जाग सिंह उन्होंने सारे खालसा जिंदाबाद किया और फतेह भी बुलाई है। और बलकार सिंह कहते दिल्ली दलियां दी दिल्ली गद्दारां दी। और इस तरह है जसवीर बराड़ जी सानू फतेह बुलाते हैं हमेशा की तरह। और इस तरह साढ़े को मैसेज है ने बलकार सिंह जी फिर कहते हैं राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं, खालसा जिंदाबाद। और इस तरह होर भी काफ़ी मैसेज ने मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हाँ। ओके जी हाँ जी द जर्नी इंस्टर कहते कि बिकॉज यू स्पीक सो बोल्ड अगेंस्ट द इंडियन रजीम यू कैंट विजिट इंडिया एंड हरमंदर साहब, दिस इज़ द बिगेस्ट सैक्रीफाइस। एंड गुरमेल सिंह जी कहते खालसा जिंदाबाद, सिक्स फॉर जस्टिस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव टीवी सच्चो सच आज़ादी ही हल है। सो मेरा ख्याल है हुण असीं टॉपिक ते आ जाइए। बिल्कुल सारे वीरां भैणां दा शुक्रिया। देखो कुछ चीज़ां जिवें मैं समझदा भी जे सिख लफज साडे नाल है गुरु ने इस्तेमाल वो सिख सतगुरु के प्यारे हो तो सिख लर्नर है। अच्छा सिख सीकर आफ्टर द ट्रूथ है तो हर दिन जिहड़ा है वो सिखण दा हुंदा हर पल ही रात। और मैं खास तौर पर जदों पब्लिक इंटरैक्शन हुंदा है वो बेशक जहाज़ ते सफ़र करदियां होए जां कदे होर थावां दे उत्ते होए मेरे लिए मैं हर एक तो कुछ ना कुछ सीख के मैनूं लगदा है कि भी मैं अज ज़्यादा अमीर हो गया। गुरुद्वारा साहब रिचमंड हिल अपने एक्टिविस्ट ही ने सिक्स फॉर जस्टिस दे और गल ਚੱਲੀ कि भाई ये अड़िंग वड़िंग नाल की वापरिया जां दूजे तो वो गुरदासपुर वाले मझैल जिवें उन्हां दी स्टेट जी पहुँच हुंदी है तो उन्होंने मैनूं कहा मैनूं कहंदे जी गल ये है कि भी ये हत्थां बाझ करारे वैरी मित ना होए कि भी ये करारे हत्थां बिना जिहड़ा दुश्मन है उन्होंने समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भी ये बिल्कुल ये छित्तर दे यार ने तो इहदे बिना गल बननी नहीं। चलो फिर उन्होंने कहा जी साडे वैसे असी जो ग्रो होंदे रहे तो एक साडा एक अखाण असी इस्तेमाल करते हैं और वो उन्होंने मैं कुदरती जो उन्होंने कहा मैनू इन्ना क लगा तो मैं कहा जी एक बार ज़रा फिर रिपीट करना उन्होंने किया तो मैं वो साझा भी करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी ये बोल तितर दा सुहागा किक्कर दा साक मित्र दा ते दुश्मन छित्तर दा। हुण जे तुसीं इन्हां नूं देखो जिन्हां ने पंजाब दे पेंडू लैंडस्केप च देखिया हालां सवेर वेले अड्ड अड्ड किस्म दे पंछी हुंदे ने तुसीं फुर वाले बठेरे की गल भी की दूजे भी की पर जिहड़ा तितर हुंदा तितर की आवाज़ बड़ी डिस्टिंक्ट हुंदी है उहदे चों उन्होंने कहा जी बोल तितर दा और दूरों पता लग जाता भी तितर बोल उन्होंने कहा जी बोल तितर दा सुहागा किक्कर दा। हुण किक्कर दी लक्कड़ भावें कंडियाली जां दूजी हुंदी है पर वो जिन्ना समूथ उहदा सुहागा है वो होर तुसीं टाली जां शीशम ते दूजे तीजे भी भावें वो मजबूती लई तुसीं अपने घरां दे बाले जां दूजे लाओ लेकिन सुहागा बेस्ट किक्कर दी लक्कड़ दा बोल तितर दा सुहागा किक्कर दा साक मित्र दा। हुण ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛਿੱਤਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਤਰ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਗੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ 3700 ਪਹਾੜਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ 20-500 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20-700 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20-700 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ 22 ਜੂਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 23 ਜੂਨ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, 1500-2000 ਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਫਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 9 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਨਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਆਇਆ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, 35 ਜਾਂ 37 ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਿਕ ਫੇਜ਼ੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ UN ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, USF ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਮਸਟ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਮੈਜ਼ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੇਅਰ ਹੈ USF ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਅਕਬਰ ਪਟੇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਨਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ UC ਬਰਕਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਾਰਵਲਸ। ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੈਟਰਜੀ ਅੰਗਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਸੀ ਬੜੀ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਰਿਸਰਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਬਾਸਟਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 160ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੂਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਜੀਤ ਸਾਹੀ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋ ਹੋਸਟਡ ਨਾਟ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰਡ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ, ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ,
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਉਂਸਲ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੁਬਲੀ ਕੈਂਪੇਨ, 21 ਵਿਲ ਫੋਰਸ, ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਚਰਚਿਸ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਦਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਹ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਧਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਫॉर ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਸੰਗੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚੋਂ 130 ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਬੋਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਪਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੈ, ਬੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਬਸ ਤੇ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਡ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਇਜ਼ ਮਚਾਣਗੇ ਉਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਥੈਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।